प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम गाल्पिक सुरेन्द्र महांती रचित क्षुद्र गल्प बासीमड़ा संपर्क में दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर +3 6th सेमिस्टर DSC 3 यूनिट 2 रे रही अच्छे। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम कर यही चैनल को आसुंच तो गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दिंतु जहाँ फल मो वीडियो सर्वप्रथम आपण पाखरे पहुँची पारिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। सेमिस्टर एग्जाम रे हमर जेमती प्रश्न आसे बासीमड़ा गल्पर नामकरण सार्थकता प्रतिपादन कर। कौन पाई गल्पर नाम बासीमड़ा रखा जाइछि से संपर्क में आलोचना करिबा। ओडिया गल्प साहित्य क्षेत्र में श्रेष्ठ गाल्पिक हेउछन्ति सुरेन्द्र महांती। तांकर लेखनी लंबी जाइछि सुदूर बौद्ध धर्म ठारू आधुनिक जीवन जंजालर रूपचित्र पर्यंत। तांक साहित्यर धारा सुदूर प्रसारी साहित्यर पृष्ठा को मंडन करती समाजर रूपचित्र को नहीं। तो बासीमड़ा गल्पर गाल्पिक हेउछन्ति किए ना सुरेन्द्र महांती। ओडिया गल्प साहित्य क्षेत्र में से हेउछन्ति जने श्रेष्ठ गाल्पिक। तो तांको साहित्यर धारा हेउछि सुदूर प्रसारी। से सबुबले समाजर रूपचित्र को नहीं साहित्यर पृष्ठमंडन करिथांती। बासीमड़ा गल्पर मुख्य चरित्र हेउछि निधि कानगोई। तार जीवनर चारित्रिक वैशिष्ट्य उक्त गल्परे परिप्रकाश करा जाइछि। निधि कानगोईर घर हरिपुर ग्राम रे। लोकटी दरिद्र देखिबाकू कला किटकिट चंदामुंडिया अश्लील मूर्तिटीए। तो यही बासीमड़ा गल्पर मुख्य चरित्र हेउछन्ति किए ना निधि कानगोई। निधि कानगोईर चारित्रिक वैशिष्ट्य ही एही गल्परे परिप्रकाश होइछि। तार घर हरिपुर ग्राम रे एवं से बहुत दरिद्र अटे। देखिबाकू कला किटकिट चंदामुंडिया अश्लील मूर्तिटी। से बाम हाथरे कटोरी डाहाण हाथरे खंडे ठेंगा धरी बुलु थाए। तार स्त्री बहुत दिनर मृत्युवरण करिथिला। वित्तहीन लोकटीए। घरे तार दुई पुओ माधव और बैद झियो सारी। तो निधि कानगोईर स्त्री बहुत दिन आगुरु मृत्युवरण करथिला। तार दुईटी पुओ एवं गोटे झियो। दुई पुओ हेउछन्ति किए ना माधव और बैद झियो हेउछि सारी। अभाव अनटन रे समय बिताई थांती निधि कानगोई। दारिद्र्यर कषाघातरे निधि कानगोई पेशी होई जाइछन्ति। अश्लील भाषारे परिवारर समस्तंकु से गालीगोलज करती। बड़ पुओ माधव उपरे सेमिति पाटितुंड करिबारो से घर छाड़ी पलाइथिले। आउ घरे एका बैद से माछ धरे काहा बाड़ीरो कदली पणस चोरी करी पेट चाखंडक पाई चोर साजी थाए। तो निधि कानगोई सबुबले अभाव असुविधा मध्यरे रही थांती। दारिद्र्यर कषाघातरे से पेशी होई जाइछन्ति। तो से सबुबले अश्लील भाषारे परिवारर समस्तंकु गालीगुलज करती। तो बड़ पुओ माधव उपरे सेमती पाटितुंड बा गालीगुलज करिबारो से घर छाड़ी पलाइथिले। आउ घरे थिले एका बैद। से कौन करे ना से माछ धरे का बाड़ीरो कदली पणस चोरी करी पेट पोषी थाए। निधि कानगोई होउछन्ति मनुआ मनीष। तार मन होइथिले से सबु करिवो, मन होई नथिले से किछि करे नाही। मन को पाइले पर पाई जीवन देव, मन को न पाइले सबु छाड़ी अश्लील भाषारे गालीगुलज करिवो। एहा ही तार नीतिदिनिया अभ्यास। तो निधि कानगोई थिला मनुआ मनीष। तार मन होइथिले से सबु करिवो एवं मन होई नथिले से किछि करिवो नाही। तो मन को पाइले पर पाई मध्य जीवन दबाको पछाइबो नाही एवं मन को न पाइले सबु छाड़ी अश्लील भाषारे गालीगुलज करिवो। एहा ही तार नीतिदिनिया अभ्यास।
ତ ଝିଅ ସାରିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ଘରର ସବୁ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ନିଧି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୋଦାପଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ସିଧା କଥାରେ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଠୋ ଠୋ କରି ଶୁଣାଇ ଦେଇଥାଏ। ପାଟିରେ ସବୁବେଳେ ଦୋ ଅକ୍ଷରୀ ଗାଳି, ସେ ଯେପରି କାନଗୋଇ ସାହିର କଳଙ୍କ, ହରିପୁର ଗାଁର ଅଭିଶାପ। ତ ନିଧି କାନଗୋଇ ତା ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ସାରି ଘରର ସବୁ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ତାଙ୍କୁ ସୋଦାପଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସିଧା କଥାରେ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଠୋ ଠୋ କରି ଶୁଣାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ସବୁବେଳେ ଦୋ ଅକ୍ଷରୀ ଗାଳି, ସେ ଯେପରି କାନଗୋଇ ସାହିର କଳଙ୍କ, ହରିପୁର ଗାଁର ଅଭିଶାପ। ପୁଅ ବୈଦ କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ଧରି ଆଣିଥିଲା। ତାକୁ ଖାଇ ନିଧିର ଦେହ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଠାରୁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲା। ଗାଁ ବୈଦଠାରୁ ଟୁଣୁକା ଟୁଣୁକି ଔଷଧ ଆଣି ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେହ ତାର ଭଲ ହୋଇନାହିଁ। ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ମୃତ୍ୟୁର କରୁଣ ସ୍ପର୍ଶ ତା ଦେହରେ ବାଜିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସଂସାରରୁ ଲୋଭ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଛି, ଶଳା ସମସ୍ତେ ମୋର ମରିବାଟାକୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମରିବି ଏଠି। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ। ଗଣି ଡାକ୍ତର ଭଲ କରିଦେବ ମୋତେ। ତ ପୁଅ ବୈଦ କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ଧରି ଆଣିଥିଲା। ତାକୁ ଖାଇ ନିଧିର ଦେହ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଠାରୁ ସେ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁ ବୈଦଠାରୁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଆଣି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ତ ଦିନକୁ ଦିନ ନିଧି କାନଗୋଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ ଔଷଧ ଟିକିଏ କିଣି ଖାଇବାକୁ। ତଥାପି ସେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ପୁଅ ପାଖରେ ପଇସାଟିଏ ନଥାଏ। ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଶେଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନିଧି କାନଗୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ନିଧି କାନଗୋଇକୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ତ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ ଔଷଧ କିଣି ଖାଇବାକୁ। ତ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ପୁଅ ପାଖରେ ପଇସାଟିଏ ନଥାଏ। ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଶେଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନିଧି କାନଗୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ହରିପୁର ଗାଁ 12 ମାଇଲ ବାଟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆଉ ବସ୍ ମିଳେ ନାହିଁ। ଶେଷ ବସ୍ଟି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ। ଗାଁରୁ ମଡ଼ା ଭାଇମାନେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ନିଧି କାନଗୋଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଘର 12 ମାଇଲ ବାଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ବସ୍ ମିଳେ ନାହିଁ। ଶେଷ ବସ୍ଟି ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ। ତ ଗାଁରୁ ମଡ଼ା ଭାଇମାନେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶବଟି ସେମିତି ଛିଣ୍ଡା କମ୍ବଳଟିଏ ଘୋଡ଼ା ହୋଇ ଗୋଟିଏ କଣରେ ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ। ରାତି ପାହିଲେ ମଡ଼ାଟି ବାସି ହେବ। ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ। ନିଧିଙ୍କ ଶବଟିକୁ ଜଗି ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ। ସହଜେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରାତି। ଚାରି ମେଘ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷଣ ମୁଖର ମେଘ ପବନରେ ଗାଁରୁ ବା ଲୋକ ଆସିବେ କିପରି? ତେଣୁ ମଡ଼ାଟି ବାସି ହେବ। ତ ନିଧି କାନଗୋଇର ଶବଟି ଛିଣ୍ଡା କବଳଟିଏ ଘୋଡ଼ା ହୋଇ ଗୋଟେ କଣରେ ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ। ରାତି ପାଇଗଲେ ମଡ଼ାଟି ବାସି ହୋଇଯିବ। ପାଖରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ନିଧିଙ୍କ ଶବଟିକୁ ଜଗି ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ। ତ ସହଜେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରାତି ହୋଇଥାଏ। ଚାରି ମେଘ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷଣ ମୁଖର ମେଘ ପବନରେ ଗାଁରୁ ବା ଲୋକ ଆସିବେ କିପରି? ତେଣୁ ମଡ଼ାଟି ବାସି ହେବ। କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ଗାଁର ମଡ଼ା ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ। ନିଧି କାନଗୋଇର ଶବଟି ବାସି ମଡ଼ାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କାରଣ ପୁଅ ବୈଦ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ ଶବ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ। ତାର ମୃତ୍ୟୁରେ ହରିପୁରିଆ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଗଲା। ତ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ହୋଇଥାଏ।
ଗାଁର ମଡ଼ା ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଧି କାନଗୋଇର ଶବଟି ବାସି ମଡ଼ାରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। କାରଣ ପୁଅ ବୈଦ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନଥିଲା ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ନିଧି କାନଗୋଇର ମୃତ୍ୟୁରେ ହରିପୁରିଆ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଯାହା ହେଉ ଗୋଟିଏ କଳଙ୍କ ଗଲା। ଶେଷରେ ମଡ଼ା ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଶବକୁ ଛୁଇଁଲେ ନାହିଁ। ଦାମୋଦର ମଡ଼ା ଛୁଇଁଲେ ନାହିଁ। ମଡ଼ା ଭାଇମାନେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଶବଟିକୁ ନଈରେ ଭସାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ବୈଦ ବାପା ମୁହଁରେ ମୁଠାଏ ମାଟି ଦେଲା, ଆଖି ତାର ଛଳଛଳ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ବାସି ଶବଟିକୁ ଶଙ୍କର ଗୌଡ଼ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶଙ୍କର ଗୌଡ଼ ପଇସା ଲୋଭରେ ଶବଟିକୁ ନେଇ ନଈ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲା। ସେ ଶବଟିରୁ ହାଡ଼ ବାହାର କରି ବିକ୍ରି କରିବ। ତ ଶେଷରେ ନିଧି କାନଗୋଇର ଶବଟି ବାସି ମଡ଼ାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ମଡ଼ା ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶବକୁ ଛୁଇଁଲେ ନାହିଁ। ମଡ଼ା ଭାଇମାନେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା, ଶବଟିକୁ ନଈରେ ଭସାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ବୈଦ ବାପା ମୁହଁରେ ମୁଠାଏ ମାଟି ଦେଇଥିଲା, ଆଖି ତାର ଛଳଛଳ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ତ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ବାସି ଶବଟିକୁ ଶଙ୍କର ଗୌଡ଼ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଷାଘାତରେ ନିଧି କାନଗୋଇର ଶବ ଶେଷରେ ବାସି ହୋଇଛି। ନିଧି କାନଗୋଇ କାହିଁକି? ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଷାଘାତରେ ପେଶି ହୋଇଯାଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ଶବ ମଧ୍ୟ ବାସି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଗଳ୍ପର ନାମ ଗାଳ୍ପିକ ବାସିମଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି। ନାମକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାସିମଡ଼ା ଗଳ୍ପଟି ମନୋଜ୍ଞ। ତ ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେବଳ ନିଧି କାନଗୋଇର କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ନିଧି କାନଗୋଇକୁ ନେଇ, ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପଟି ରଚନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଷାଘାତରେ ପେଶି ହୋଇଯାଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟର କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ନିଧି କାନଗୋଇର ଶବ ବାସି ହୋଇନାହିଁ। ନିଧି କାନଗୋଇ କାହିଁକି? ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଷାଘାତରେ ପେଶି ହୋଇଯାଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ଶବ ମଧ୍ୟ ବାସି ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, ଯେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବା ଅଭାବ ଅନଟନରେ ରହିଥାଏ, ତାର ଶବ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବାସି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଗଳ୍ପର ନାମ ଗାଳ୍ପିକ ବାସିମଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି। ନାମକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାସିମଡ଼ା ଗଳ୍ପଟି ମନୋଜ୍ଞ ଅଟେ। ତ ଏହା ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାସିମଡ଼ା ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।